दशमेश तेरी कौम ते झुल्लियां बथेरियां बचदे रहे आ सिर उत्ते रहमतां ने तेरियां लिखिया जो डाडा धुर तो मुकद्दर ने मारिया दुश्मन ने मारिया कदे रहबर ने मारिया। ये तुहाडी बदौलत ते गुरु महाराज दा स्वरूप है। हुण मैनूं पता लगा कि उत्थों जिहड़ा गुरु महाराज दा पाठ रखिया उहनूं चुकाउण दीयां भी साजिशां जिहड़ियां चल रहीआं ने कोई काल तख्त दी ढाल लैके। हुण ये ते पता ही है भी सुखबीर बादल दा ते फैक्टरी वाले दे की रिलेशन ने ते ये भी पता है कि सुखबीर बादल दे ते काल तख्त साहब दे की रिलेशन ने जिहड़े उत्थे मुखी बैठे ने। सरकारां एडियां एडियां वड्डियां टारां मार रहीआं कि फलाने करप्शन वाले फड़ के अंदर दे दांगे, चाहे उहदे च कांग्रेसी मंत्री ने चाहे अकाली दल वालियां दीयां पेशियां होण डईआं ने। अज तक किसी ने देश नूं लुੱਟਣ वालियां दी प्रॉपर्टी अटैच कीती है? बादलों की प्रॉपर्टी अटैच हुई अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रॉपर्टी अटैच हुई जिहड़ा आप कहता रहा कि मेरे को सारे चोरां दी फाइलों ने मैं अखां बंद कर छड्डियां मुख मंत्री हुंदियां ओदी प्रॉपर्टी अटैच करने की कोशिश की कदी हाई कोर्ट ने। मैं कहना चाहुंदा भगवंत सिंह मान नूं कि जे चंन तेरी इंज ही पूरी पैंदी है पाला तेथों जिन्नी दूरी पैंदी है, जे चंन तेरी इंज ही पूरी पैंदी है पाला तेथों जिन्नी दूरी पैंदी है। पहला तोड़ निभाउण दे वादे करते ने मगरों खौरे की मजबूरी पैंदी है। हुण की मजबूरी पै गई और देश लिए शर्मनाक गल है कि इंसाफ जालमों की हिमायत में जाएगा, यही हाल रहा तो कौन अदालतों में जाएगा। हुण सरकार नूं मैं पुछना चाहना जे कोर्टां दे विच तुहाडी एडी एडी वड्डी हार होनी है, जे कोर्ट दे विच तुहानूं मूंह दी खानी पैनी है, जे कोर्ट दे विच तुहानूं वड्डे वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट ने लुੱਟਣਾ 20 करोड़ रुपया ला के फिर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੁਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੁਰਲਾ ਛੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਸੱਥਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 250-250 ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करता, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करता, छाती पे चढ़ के बोलना आदत है मेरी, मैं कभी हुकूमत की दलाली नहीं करता। मोदी साहब ने करी सूट पाया सी 10 लाख का। पूरे देश दे विच किड्डा वड्डा बवाल उठिया सीगा कि मोदी ने 10 लाख दे कपड़े पा ले। मोदी दा रज के प्रधानमंत्री दा जलूस कढ़िया सीगा। 4-5 दिन पहला भगवंत मान होना दी फोटो आउंदी उन्हें ते सूट 10 लाख का पाया सीगा। मान साहब जुत्ती 3.5 लाख की पाई फिरदे सी गुच्ची दी और वो अगों की कहंदे ने मेरे बूटा ल ध्यान ना दिओ। मैं पूछना चाहुंदा मान साहब जदों मुख मंत्री नहीं सी कि उदों भी गुच्ची पाउंदे सी ते फिर सानूं इतराज ना हुंदा। मान साहब तुहाडे लई 2 लाइनां मैं कहणियां चाहुंदा। मैनूं पता कि पहला की हालत सी किस तरह सादे रहिंदे सीगे गड्डी दे विच तुसीं ते हुण तुसीं किहड़े स्टाइल च रहिंदे हो। 3-3 लाख दीयां जुत्तियां ते मंत्री तुहाडे 1.5 लाख दीयां जैकटां पाउंदे ने। उन्हां सारिआं नूं मैं कहना चाहुंदा कि अपने लैवल च रहो, जनता दे बण के रहो कि अमीरे शहर को मैं तब से जानता हूं जमीन के कपड़े धोने के साबुन से जब वो नहाया। और मैं एक दिन अगे भी इत्थे बोल के गया सीगा जे तुहानूं याद होवे कि आम तौर ते सरकार बनन तो पहला सार भगवंत सिंह मान कहंदे हुंदे सीगे कि जिन्हें पंजाब वेखना होवे वो कोई खेतीबाड़ी दे नां ते कंमाकारां दे नां ते नहीं जाणिया जांदा। जदों टैंकियां ते चढ़े लोग ते धरनियां 'च बैठे लोग तुहानूं दिसणे शुरू हो जाण ते समझो पंजाब आ गया। ते बड़े दुख दी गल है कि 5 महीने हो गए, 150 दिन मतलब अद्धा साल जिहड़ा वो लंघ गया, नवां साल चढ़न वाला है और इस धरने की अजे तक सार नहीं ली गई। मीटिंगां कीतियां गईयां, एक मंत्री इन्ना पक्का ही रखिया लोकां दे नाल मीटिंगां करन नूं ते लोकां नूं जूस पिआउण नूं। वो जिद्दण इत्थे आए तो मैनूं पहली वारी बड़ी खुशी हुई कि तुसीं लोकां ने उन्हां दा जिहड़ा घर पूरा कीता। और मैं ये याद करोगे पुराना लैक्चर देख लोगे मेरा उस दिन वाला ते मैं उस दिन भी ये गल कही सी कि कोर्ट दे विचों तुहानूं कदी भी जित नहीं मिलनी। मैं अग्गों भी फ्यूचर लिख के दे चलिया तुहानूं कि कोर्ट दे विच कदी भी पब्लिक नूं जित नहीं मिली। कारण उहदा की है? मैं कोर्ट का कसूर नहीं गिणदा कि मैं बाकी वांगू कोर्ट नूं गालां कड्ढी जावां कि हाई कोर्ट ने गलत कर दिता, हाई कोर्ट ने गलत कर दिता।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਘੋਖਣ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਲਤੀਫਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੱਥ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖਲੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇ ਵੱਜਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਝੁੱਲੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਡਾਡਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਬਫੋਰਸ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ? ਚੌਟਾਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਚੌਟਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1000-1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यही हाल रहा तो कौन अदालतों में जाएगा? फिर लोगों का अदालतों तो भी विश्वास जिहड़ा चुक्या जाऊगा। और अगे सुनो बेशर्मी की है, 20 करोड़ रुपया इत्थे नवदीप है किते खड़ा, मैं डेली उहदे नाल गल करदा सीगा कि एक दिन 5 करोड़ रुपया जुर्माना आया, जिस दिन 20 करोड़ रुपया जुर्माना आया, 15 करोड़ रुपया फिर लाया गया जुर्माना। मैं उस दिन भी उन्होंने फोन के उत्ते दस्सिया कि तुहानूं हुण 15 करोड़ रुपया सरकार नूं जुर्माना आया। हुण सरकार नूं मैं पुछना चाहुंदा, जे कोर्टां दे विच तुहाडी एडी एडी वड्डी हार होनी है, जे कोर्ट दे विच तुहानूं मूंह दी खानी पैनी है,
ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ 5 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੁਰਲਾ ਛੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ? 3 FIR ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 250-300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਨੇਮ ਕੋਈ 40-50 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਊਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 250-250 ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਨਿੱਛ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਚੰਨ ਤੇਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਾ ਤੇਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਨ ਤੇਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਾਲਾ ਤੇਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਖੌਰੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ TDS ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਨੇ। 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। 70-75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ
ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟੇਕੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੱਥ ਹੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਪਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜੰਨੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਵਿੱਚੇ ਚੱਪੂ ਵਿੱਚੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੇ ਵੰਝ ਮੁਹਾਣੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਦਰ ਵੀ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।